بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رضیہ احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رضیہ احمد آفیشیل، جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس اور سٹارٹ اپس کے بارے میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کا نام ہے دا نیٹ ورک ایفیکٹ۔ اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کسٹمرز ہی آپ کا بزنس گرو کرتے ہیں، وہ بھی زیرو مارکیٹنگ ایکسپینس کے ساتھ۔ تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں۔ سوچیں، آپ نے ایک ایپ بنائی اور 10 لوگوں نے اس ایپ کو جوائن کیا۔ اگلے دن ان 10 لوگوں نے 2 اور لوگوں کو جوائن کیا اور اگلے مہینے آپ کے یوزرز 1000 یوزرز بن گئے اور آپ نے مارکیٹنگ پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ تو اس پروسیس کو کہتے ہیں، اور یہ جو ممکن ہوا ہے دا نیٹ ورک ایفیکٹ کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نیٹ ورک ایفیکٹ ہوتا کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح سے ایک چھوٹی سی سٹارٹ اپ نے اس کا پراپر یوز کر کے ایک بہت بڑے کمپنی میں بن گئی۔ چلیے آئیے اس ٹاپک کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک ایفیکٹ کیا ہے۔ نیٹ ورک ایفیکٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر آپ کا بزنس یا پروڈکٹ جتنے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اتنا ہی وہ ویلیویبل بن جاتا ہے۔ اگزامپل لو تو ٹیلی فون کا۔ ٹیلی فون پرانے زمانے میں صرف ایک بندے کے پاس تھا تو اس کا کیا فائدہ تھا؟ کوئی فائدہ نہیں تھا، زیرو۔ لیٹر آن جب فون دوسرے کے پاس آیا، تیسرے کے پاس، پھر چوتھے کے پاس، تو انہوں نے کنیکٹ کیا۔ کنیکٹ کرنے سے ایک نیٹ ورک بنا اور نیٹ ورک بننے کی وجہ سے اس آئیڈیا کی ورتھ بڑھ گئی۔ ایسا کرتے کرتے پھر ایک وقت آیا کہ ٹیلی فون سب کی ضرورت بن گئی۔ یہ چیز آج واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ کی وجہ سے ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ کیوں ہیں؟ جی ہاں، آپ واٹس ایپ پہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی وہاں ہے، جن کی وجہ سے آپ کو واٹس ایپ انسٹال کرنا پڑا۔ اگر وہ واٹس ایپ پہ نہ ہوتے تو مے بی آپ بھی اس ایپ کو ڈیلیٹ کر چکے ہوتے۔ چلیے اب کچھ ریئل سٹوریز دیکھتے ہیں جہاں اس نیٹ ورک ایفیکٹ نے دنیا ہی بدل دی۔ فیس بک کی کہانی، چلیں دیکھتے ہیں کہ فیس بک کی کہانی میں نیٹ ورک ایفیکٹ نے کیسے ورک کیا۔ مارک زکربرگ نے فیس بک کو ہارورڈ کے ہاسٹل سے سٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ یہ ایکسپینڈ کرتا ہوا ییل اور اسٹینفورڈ تک پہنچ گیا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو اسٹوڈنٹس نے ہارورڈ میں اس کو جوائن کیا تھا، جیسے ہی دوسرے اسٹوڈنٹس کو پتا چلا تو انہوں نے بھی اس ایکسکلوسیو جو چیز تھی اس کا حصہ بننا چاہا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے تمام فرینڈز کا ڈیٹا اور پکچرز فیس بک پر تھی۔ تو اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ فیس بک کی ویلیو ایکسپونینشلی بڑھتی گئی۔ ہر نئے یوزرز نے نیکسٹ یوزرز کے لیے اس میں ویلیو ایڈ کی اور آج اس کی آڈینس فیس بک کے جو یوزرز ہیں وہ 3 بلین سے بڑھ چکے ہیں۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ جی ہاں، یہ سب نیٹ ورک ایفیکٹ کی وجہ سے پاسبل ہوا۔ پے پال اینڈ ای بے کا گولڈن میرج، دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے کس طرح سے پے پال کے لیے ویلیو کریٹ کی۔ 1999 سے 2000 میں پے پال ایک اسٹرگلنگ اسٹارٹ اپ تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی جس کے اندر انہوں نے ای بے کے کسٹمرز جو تھے ان کو ٹارگٹ کیا۔ اب سیلرز کیا کرتے تھے؟ وہ کسٹمرز کو کہتے تھے کہ پے پال یوز کرو، ایزی ہے، اور جو بائر سے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کیونکہ سیلرز پے پال ایکسپٹ کرتے ہیں، چلو اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہوا؟ ڈبل سائیڈڈ نیٹ ورک ایفیکٹ ہوا اور دونوں نے یوزرز کو بڑھایا۔ اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ پے پال آج دنیا کا سب سے بیسٹ فن ٹیک اسٹارٹ اپ ہے۔ نیٹ ورک ایفیکٹ کے اندر جو تیسری کہانی ہے ہمارے پاس وہ ہے واٹس ایپ کی۔ جی ہاں، واٹس ایپ کی وائرل گروتھ کیا ہوئی؟ کہ واٹس ایپ کی وائرل گروتھ کس طرح سے ممکن ہوئی؟ واٹس ایپ کی شروعات ایک وائرل آئیڈیا سے ہوئی جس میں سٹارٹ کے اندر
फ्री मैसेजिंग थी, आई मीन कि मैसेज करो विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन सबसे बेहतरीन सिस्टम था इसका इनवाइट सिस्टम, क्योंकि जब व्हाट्सएप पे मैसेज आता था तो आपके दोस्त को भी मजबूरन व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ता था, यानी हर नया यूजर्स ऑटोमेटिकली एक नए यूजर्स को ले आता था। और यही रीजन बनी कि व्हाट्सएप ने बिलियंस ऑफ यूजर्स विदाउट एनी टीवी एड और बिलबोर्ड हासिल कर लिए। अगर हम नेटवर्क इफेक्ट्स की टाइप की बात करें तो हमारे पास मेजरली 3 नेटवर्क इफेक्ट्स हैं, जिनमें डायरेक्ट नेटवर्क इफेक्ट, इनडायरेक्ट नेटवर्क इफेक्ट और डाटा नेटवर्क इफेक्ट है। डायरेक्ट नेटवर्क इफेक्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक की, जिसमें जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा इफेक्ट। इनडायरेक्ट नेटवर्क इफेक्ट, इनडायरेक्ट नेटवर्क इफेक्ट के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं उबर की, जिसमें जितने ज्यादा पैसेंजर उतने ही ज्यादा ड्राइवर्स, और जितने ज्यादा ड्राइवर्स उतने ही ज्यादा पैसेंजर्स कंफर्टेबल। तो ये एक लूप है, एक वायरल नेटवर्क है, यानी कि एक साइकिल। डाटा नेटवर्क इफेक्ट के अंदर हमारे पास सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है वो गूगल की एग्जांपल है कि जितना ज्यादा लोग सर्च करते हैं उतना ही ज्यादा डाटा गूगल के पास जाता है, और उसी डाटा को यूज करते हुए गूगल अपना एल्गोरिदम इम्प्रूव करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जितना बेहतरीन आपका एल्गोरिदम होता है उतने ही ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हम देखते हैं कि फाउंडर्स के लिए इन सब से क्या लेसन्स मिल सकते हैं और वो उनको किस तरह से यूज करके अपने स्टार्टअप को बेहतरीन स्टार्टअप बना सकते हैं। सबसे पहले सीड नेटवर्क को टारगेट करो। इसके अंदर आपने क्या करना है कि किसी एक स्मॉल कम्युनिटी या निश को टारगेट करो, जिस तरह से फेसबुक ने हार्वर्ड को टारगेट किया था। प्रोडक्ट को सोशल बनाओ, हर एक यूजर को एक रीजन दो कि वो अपने दोस्त को आपका प्रोडक्ट या सर्विस लाजमी रिकमेंड करे। फ्रिक्शन कम करो, जितना ज्यादा इजी होगा ज्वाइन करना उतने ही ज्यादा लोग अट्रैक्ट करेगा और लोग इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे व्हाट्सएप की अगर हम एग्जांपल लें तो एक सिंपल नंबर से स्टार्ट करो एंड दैट्स इट। चौथी और लास्ट स्ट्रैटेजी जो फाउंडर्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है वो ये है कि दोनों साइड्स को अट्रैक्ट करो, लाइक जैसे उबर और एयरबीएनबी ने किया। अगर मार्केट प्लेस है तो दोनों साइड्स को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। चले एक कहानी देखते हैं जो सब कुछ समझाती है। सोचें आपने एक छोटी सी स्टडी ग्रुप बनाई और पहले दिन 10 लोग उसको ज्वाइन करते हैं। जब नेक्स्ट डे और लोग उसके अंदर ऐड होंगे तो वो प्रीवियस यूजर्स के लिए उसमें वैल्यू ऐड करेंगे। ग्रुप प्रोजेक्ट इजी हो जाता है, नोट्स शेयर होते हैं और आपका जो भी टास्क है या टेस्ट है वो आपके लिए प्रिपेयर करना इजी हो जाता है, क्योंकि ये आपके लिए तमाम रिक्वायर्ड मटेरियल एक ही जगह अवेलेबल होने की वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है फॉर द टेस्ट और फॉर द एग्जाम वो फास्ट हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको एक स्कूल से स्टार्ट करते हैं और फिर ये पूरे शहर की जरूरत बन जाती है, और इसमें आपको किसी भी यूजर को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और बगैर मार्केटिंग के आप एक बहुत बड़े ग्रुप को एक्सेस कर लेते हैं। जी हाँ, इसमें आपके यूजर्स ही आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। सो स्टार्टअप की दुनिया में आपका सबसे बड़ा एसेट आपका पैसा या आइडिया नहीं, आपका नेटवर्क है। अगर वो आपने डिजाइन कर लिया और आपके करंट यूजर ही आपके नए यूजर्स को ले आते हैं तो समझ लीजिए आपका बिजनेस अनस्टॉपेबल है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वायरलिटी एंड नेटवर्क इफेक्ट की और कैसे एक फाउंडर इसको यूज कर सकता है। सो डोंट मिस इट। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।